स्वागत है तुहाडा दैनिक सवेरा टीवी ते। इस वेले दी वड्डी खबर पंजाब सरकार वालों लॉकडाउन 5 ते अनलॉक 1 दीयां गाइडलाइनस जिहड़ियां ने जारी कीतीਆਂ गईਆਂ ने। हालांकि ये गाइडलाइनस कल जारी कर दित्तियां गईਆਂ सी, पर अज इस गाइडलाइनस नूं होर थोड़ा जिहा डिटेल च दस्सिया गया। इसे करके असीं जानकारी जिहड़ी हुण तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी साडे जिहड़े व्यूअर्स ने लगातार साडे अगे सवाल कर रहे सीगे। सब तो वड्डा सवाल यही सीगा कि जेकर तुसीं किसी बाहरले सूबे तो किसी होर सूबे तो पंजाब दे विच आ रहे हो तो उत्थों ट्रैवल किवें करना है, इजाजत की लोड़ है या नहीं है, पास की लोड़ है या नहीं है। इन्हों लैके अज जी पंजाब सरकार ने हुण जी गाइडलाइनस द्वारा इनू थोड़ा जा डिटेल जारी किया। इसे करके तुहाडे तक जानकारी मैं पहुंचा रहा। सब तो पहला ही जानकारी दूंगा कि जेकर तुसीं किसी होर सूबे तो पंजाब दे विच ट्रैवल करना है तो ये वास्ते तुहानूं किसी भी तरह की पास की लोड़ नहीं है। सैल्फ जनरेटेड पास ये बनेगा तुहाडा कोवा ऐप तो, COVA। ये एप्लीकेशन तुहानूं तुहाडे प्ले स्टोर या जो आईफोन जे एप्पल का फोन है तो तुहाडे उहदे स्टोर तो मिलेगी। तुहानूं ऐप तुसीं उत्थे साइन अप करोगे, अपना नंबर भरोगे। इस ऐप तो भरन तो बाद उत्थे एक ऑप्शन आएगी, वो भी मैं तुहानूं अगे दसांगा कि किवें तुसीं पास जिहड़ा सैल्फ जनरेट कर सकते हो। पर सब तो पहला मैं तुहानूं दस देवां कि जिहड़ी हुण अनलॉक 1 जिन्हों नाम दिता गया और लॉकडाउन 5 की जिहड़ी गाइडलाइनस ने, पंजाब सरकार इहदे विच कहंदी है कि जेकर तुसीं ट्रेन तो किसी होर सूबे तो पंजाब दे विच आ रहे हो, मान लो तुसीं दिल्ली तो पंजाब आ रहे हो, हरियाणा तो पंजाब आ रहे हो या किसी भी सूबे तो पंजाब आ रहे हो ट्रेन दे विच, ते इहदे विच तुहानूं कोई रोक नहीं है, कोई रोकिया नहीं जाएगा, तुहानूं तुसीं आ सकते हो। जेकर तुसीं पंजाब आ गए हो तो इत्थे जिहड़ा SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जिहड़ा हैल्थ डिपार्टमेंट दा होएगा पंजाब दा, वो फॉलो करना पेगा। उहदे सब तो पहला तुहानूं कोवा ऐप जिहड़ी है वो तुहाडे मोबाइल 'च होनी चाहिए है। उस तो बाद तुसीं एक अपना सैल्फ जनरेटेड ई पास जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया वो रखोगे। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। यानी कि जेकर तुसीं किसी दूजे सूबे तो अपने घर आ रहे हो, कोई जरूरी काम नहीं है तुहानूं, तुसीं इत्थे व्यापार नहीं करते हो, तुसीं जॉब नहीं करते हो, तुसीं बिजनेस लई नहीं आ रहे हो, तुसीं नौकरी लई इत्थे नहीं आ रहे हो, तुहाडा रोज़ इत्थे आना रोज़ पंजाब आना नहीं हैगा, तुसीं इक्को वारी पंजाब आना तो तुहानूं अपनी डिटेल्स देने तो बाद अपने घर के अंदर 14 दिन रहना ही पेगा। हाँ, जेकर तुसीं कोई जॉब करते हो, तुसीं जर्नलिस्ट हो, तुसीं डॉक्टर हो, तुसीं सेल्स परसन हो, तुसीं कोई एग्जैक्टिव हो, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਈ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ किसी डोमैसटिक फ्लाइट तो बॉम्बे तो दिल्ली तो बैंगलोर तो किसी होर सिटी तो पंजाब के किसी भी एयरपोर्ट पर आ रहे हो, पंजाब अमृतसर आ रहे हो, बठिंडा आ रहे हो, लुधियाने आ रहे हो, मोहाली आ रहे हो, उत्थे आके भी तुहानूं इसे तरह दी गाइडलाइनस जिहड़ियां ट्रेन वालियां ने उही फॉलो करनियां पैणगीਆਂ। जे तुसीं किसी काम लई नहीं आ रहे हो, व्यापार लई नहीं आ रहे हो, नौकरी लई नहीं आ रहे हो, जिहदे तुहानूं पंजाब आके वापस जाना है ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ घर के अंदर 14 दिन रहना पेगा, होम क्वारंटाइन होना पेगा। बेशक ਤੁਹਾਡੇ सिम्पटम्स होण या ना होण, कोरोना वायरस के सिम्पटम्स जे होणगे तो तुहाडा टैसट भी लिया जाएगा, उत्थे उत्थे तुहानूं क्वारंटाइन किया जाऊगा। पर जे सिम्पटम्स नहीं है तो तुहानूं अंडरटेकिंग देनी पऊगी कि मैं 14 दिन अपने घर के अंदर ही रवांगा और तुहाडे कोल कोवा ऐप होनी बहुत जरूरी है। तो सब तो वड्डी जानकारी मैं तुहाडे तक यही पहुँचा रहा कि ट्रेन और फ्लाइट के जरिए जे तुसीं पंजाब च आ रहे हो बिना किसी काम के अपने घर तक आ रहे हो, मान लो कि तुसीं बड़ी देर तो फसे पे सीगे और अपनी मंजिल तक पहुँच रहे हो, अपने घर आ रहे हो तो तुहानूं 14 दिन लई अपने घर के अंदर ही रहना पेगा। और जे तुसीं काम करन आ रहे हो तो तुहाडे कोल सैल्फ जनरेटेड ई पास होना चाहिए। ये भी मैं तुहानूं अगे दस दिंदा। उस तो बाद ही सब तो वड्डी जिहड़ी दूजी जानकारी ये होएगी कि 7 वजे तो लैके जिहड़ियां दुकानां ने, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਖੋਲਣ ਦਾ टाइम है वो सवेरे 5 बजे तो लैके रात 9 बजे तक है। रात 9 बजे कर्फ्यू लागू होएगा और सवेरे 5 बजे तक कर्फ्यू चलेगा। पर दुकानों का खुलन का समा सवेरे 7 बजे तो लैके शाम 7 बजे तक होएगा। और जिहड़े शराब के ठेके ने ये सवेरे 8 बजे खुल सकते हैं और रात 8 बजे तक बंद होणगे। पर तुहाडी मूवमेंट जिहड़ी है, तुसीं जे अपने घरों निकलना चाहते हो तो वो ये नहीं है कि 7 बजे तो बाद तुसीं नहीं निकल सकते, तुसीं 9 बजे तक अपने घरों बाहर निकल सकते हो। उस तो बाद जिहड़ा है ये नाइट कर्फ्यू जिहड़ा लागू हो जाएगा।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਬੱਸਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਸੈਂਟ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ SOP ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ 30 ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਪਾਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 14 ਦਿਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਬੱਸਿਸ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਣਾ SOP ਜਾਰੀ ਕਰੂਗਾ। SOP ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 30 ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਵਹੀਕਲਸ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲਸ ਲਾਈਕ ਟੈਕਸੀ, ਕੈਬ, ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਅਰਸ, ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਐਂਡ ਕਾਰਸ ਅਲਾਉਡ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਾਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਤੇ, ਟੈਕਸੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਇਹ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4 ਵੀਲਰ ਤੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਿਟਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। there is no restriction on movement of by persons within city or district how shall be essential task and social visit। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ 20 ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈ ਸੀਗੀਆਂ ਅਨਲੌਕ 1 ਦੀਆਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ 5 ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਔਰ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਪਡੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਈ ਪਾਸ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੂਟੂਥ ਔਰ GPS ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। GPS ਔਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਬਲੂਟੂਥ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਪਾਸ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਈ ਪਾਸ ਵਿਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਈ ਪਾਸ ਮੂਵ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੂਵ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਈ ਪਾਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਈ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਐਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਸ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਸ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਾਰਕਸ, ਥੀਏਟਰਸ, ਬਾਰਸ, auditoriums, assembly halls and similar places, social, political, sports, entertainment, academic, cultural, religious functions and other large gatherings, spitting in public places, consumption of liquor, pan, gutka, tobacco, etc. in public places। तो यानी कि जिम, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਥੀਏਟਰ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।